ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ में था, वहां बहुत सारे गांव में पानी पहुंच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूं। हमारे विधायक जी लगातार रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहां कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहां लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे ईटीओ हरभजन जी और निज्जर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गांवों में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित हैं, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ पे पानी पहुँचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही है। मैं लोगों से अपील करूंगा, जो जरूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की, देखिए इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। यहाँ कोई खाने की कमी नहीं, पंजाब में लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग मैं देख रहा था ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा जाके लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ जरूरत है इस वक्त, जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए
केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, यही बात मुझे कहनी थी। आपके कोई बिट्टू आए थे, वो बोले कि 11,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के पास पड़ा है, वो खर्च क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब सरकार का जो हजारों करोड़ का पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, रिकॉर्डेड है, वो दिलवा दें। उसको क्यों नहीं दिलवा रहे? नुकसान तो भाई पंजाब का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, हजारों करोड़ रुपए रोक के रखा है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा पैसा, हमारा हक हमें दीजिए। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया। आज तक आप हमारा पंजाब का जो पैसा वो नहीं आप दे रहे हो, और आप गलत प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सर, ऐसे है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, आपको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम में पंजाबी जो है वो पिस रहा है। हम सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम मौके पे मौजूद रह के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जा के काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो बोल लो। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ GST ਰਜੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ GST ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ RDF ਦਾ, RDF ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, 8,000 ਕਰੋੜ RDF ਦਾ, ਤੇ MDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਐ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ CM ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ FM ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਹੜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 9 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ, 9 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੱਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰਲੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਧਰਲੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਭੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BBM ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਕੇਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। पर जे कहोगे भी आपदे लोकल पे आपदे फसलों में पैसा मार के ये काम नहीं चल रहा। देखिए एक भाई साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दूं कि लोग नाराज हो रहे हैं। 2 कारण हैं, एक इसके राजनीतिक कारण है, कुछ जायज कारण भी हो सकता है। राजनीतिक कारण यह है कि कोई बंदा किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है, उससे जुड़ा हुआ है, हमारे मंत्री गए, विधायक गए, वहां पे चिल्लाने लगा, शोर करने लगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, करें। बाकी कुछ हो सकता है परेशानी में होंगे, हमारे भाई हैं, हमसे नाराज हो सकते हैं, उनकी सुनेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जो अपनी ही पार्टी से नाराज होके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया और खुल के कहा कि हमारी केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है बीजेपी की, हमारी पार्टी के लोग नहीं कुछ कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज मतलब मैं कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे और ईमानदारी से देखेंगे, पूरा प्रशासनिक अमला जमीन पे लग के काम कर रहा है, हमारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। और इस बीच में हो सकता है लोगों की समस्या दूर करने में थोड़ा वक्त लगे, तो कोई नाराज होता है, हमारे भाई हैं, नाराज हो सकते हैं, उनका हक है, अमन जी इसमें बुरा मानने कोई बात नहीं। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।